जय माताराणी केन्दुझर मैगजीन स्वागत करुच्छे आपण मानक मु क्षीरोद महांत। केन्दुझर भूमि होउछि एक पवित्र भूमि जोठिकार बासिंदा माने खणी तारिणी और बैतरणी को नहीं अति गौरवान्वित मन करथांती। खणी तारिणी बैतरणी भितरु आज आम तारिणी विषय चर्चा करिबा। त्रेतया जुगर कथा जेतेबेले माता सीता को रावण हरण कर नहीं जाइथिला। प्रभु श्रीराम आउ लक्ष्मण माता सीता को चारिआडे खोजी निराश होला परे दाक्षिणात्य पहुँची माँ भगवती को स्मरण कले, तांकू पूजा कले। सेतेबेले माँ भगवती शून्य रूप निराकार रूप में आविर्भाव हो प्रभु श्रीराम को कही मु आपणकर संकट समय रे आपणकर संकट को हारिबी, आपणकर दुख को दूर करी। हेले आपण मते चाहिए नहीं कि स्पर्श करेंगे नहीं। जदि आपण एभली किछि करूछंती ताहले मु पाषाण होइजिबी। प्रभु श्रीराम माँकर शून्य रूपर वाणी को शुणुला बेले तांकर छाया रूप को देखि अत्यंत भावविहल होई तांकर चरण को स्पर्श कर पकेले। प्रभु श्रीरामंकर चरण स्पर्श माँ भगवती जेमिति पाइछंती संगे संगे पाषाण बनिगले। माँ भगवती तो प्रभु श्रीरामंकर स्पर्श कारण पाई पाषाण बनिगले। हेले प्रभु श्रीराम को तो आग को बढ़िबार अछि सीताठा बनी मनते कौन करेंगे। एणे तेणे चारिआडे देखिले सबुआडे जंगल आउ जंगल ही। माँ भगवती को जंगल रे एका छाड़ी दे आग को जीवा उचित हेब नाही। एही भली किछि चिंता करी प्रभु श्रीराम निकटरे बसवास करुथुवा आदिवासी कंध लोक माननकु माँकर सेवा दायित्व दे सीताठा निमंते आग को चली जाइथिले। सेई त्रेतया जुगरे प्रभु श्रीरामंकर स्पर्श कारण पाई पाषाणी अहल्या पाषाणर नारी हो जाइथिले। हेले माँ भगवती पाषाण होई माँ तारिणी बनिगले आउ दाक्षिणात्य रहीगले। आदिवासी कंध माने तो निजे फलमूल खाई निज जीवन निर्वाह करिथांती। तांको पाखरे आउ कौन थिबो जे से माँ को भोग लगेबे। सेही जंगल प्राप्त नड़िया कदली भली फलमूल माँ को समर्पी भक्ति करुथिले। सेही आदिवासी मानकर भावर सहित भक्ति आउ समर्पण पाई माँ तारिणींकर आज भी नड़िया कदली आ मंदार माल अति प्रिय। मंदार माल जार अति प्रिय जीए होउछंती जगत तारिणी माँ। सेही जगत तारिणी माँ सेतेबेले त्रेतया जुगरे प्रभु श्रीरामंकर असहाय समय सहायक होइथिले, तांकू मार्गदर्शन करथिले। ये तो थिला माँ तारिणींकर आविर्भावर कथा। दाक्षिणात्यर जो जगार माँ तारिणींकर आविर्भाव होइथिला से जगाटी भारतर सीमा निर्धारण समय रे कांचीनगर अधीन रे थिबा पहाड़पुरम अंचल रे आसीथिला। आदिवासी कंध माने तो ब्राह्मण नुहंती ना कि सेमानकु किछि मंत्र जणा। सेमाने माँ तारिणी को तांको भावरे बांधि रखिथिले। सेमाने निजे जहा खाउथिले ताहा माँ तारिणी को भी अति भावर सह खाइबा को दउथिले। माँ तारिणी भी भावरे समर्पित तांकर से नड़िया कदली को अति आनंदर सहित ग्रहण करुथिले। माँ तारिणी भावमयी तारिणी संकट तारिणी जगत तारिणींकर सेवा निमंते प्रभु श्रीराम आदिवासी कंध माननकु गोटे टाइप्र नियुक्ति कर देथिले। माँ तारिणी पीठ घटगाँ आपण माने देखिथिबे देहुरी माने ही माँ तारिणींकर पूजा करती। माँ तारिणी पाखरे ब्राह्मण माने पूजा करती नहीं। प्रभु श्रीराम से आदिवासी कंध माननकु कहिथिले तुमे माने बिना मंत्र रे बिना पाठ रे तुमे माने तुमर भाव भरा भक्ति रे जहाँ भी माँ को समर्पण करिवो ताकू माँ अति आदरर सहकारे ग्रहण करिवे। सी भावमयी, सी ममतामयी, सी प्रेममयी माँ, सी ज्योतिर्मयी माँ तारिणी। त्रेतया द्वापर जुग जाई कलिजुगर 1470-80 मसीहा पर्यंत दाक्षिणात्यर सेही पहाड़पुरम अंचल रे माँ तारिणी को आदिवासी कंध माने सेवा करि आसुथिले। कलिजुगर कथा 1470 मसीहा परर कथा। से पहाड़पुरम अंचलटी काशीनगर अधीन रे आसी थाए। आउ से कांचीनगर राजा थिले सालुआ नरसिंह। सीए थिले जणे अपुत्रिक निसंतानी। सीए तांको मंत्री मानक ठारू सुनिबाकू पाइले तांको अधीन रे थिबा
ପାହାଡ଼ପୁରମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ। ସେଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା କଥା ରାଜା ଜାଣି ରାଜା ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ କାଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ନେଇ ରାଜା ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କଲା ପରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଅପୂର୍ବ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏର ମାତା ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ସେହି କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ବଡ଼ ହୋଇ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗଜପତି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବା କଥା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ପିତା ରାଜା ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଜାଣିଲା ପରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାଷାରେ ରଥରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହି କଥାଟି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜକୁମାର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସେନାମୁଖ୍ୟ କରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା କାଞ୍ଚିର ସୀମାକୁ ଯାଇ ସାଲୁଆ ନରସିଂହଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ। ହେଲେ ଘମଣ୍ଡି ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ କହିଥିଲା, ଯଦି ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥରେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କର ପଛରେ ଆସି ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହାରିଯିବି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୁରୀରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଛରେ ରହିବେ। ଏଭଳି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନର ଶବ୍ଦ, ତା ମାନେ ଗର୍ବ ହେବ ଖର୍ବ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଗର୍ବ ହେଇଥିଲା ଖର୍ବ, ସାଲୁଆ ନରସିଂହଙ୍କର ହେଇଥିଲା ହାର। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚିଗଡ଼ ଜିତିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚିର ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ କଲା ପରେ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ବି ପୁରୀକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କର ସେନାମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜକୁମାର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ସାଥିରେ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରାଜି କରେଇ ଗଣପତିଙ୍କର ସହିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ପୁରୀକୁ ଅଣାଇଥିଲେ। ଗଣପତିଙ୍କୁ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଛରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ଗଣପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଗଜପତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ଜଗତ ତାରିଣୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ସିଏ ଯଦି ତମ ସାଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ତମ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ମୋ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବି। ହେଲେ ତମେ ପଛକୁ ମୁଡ଼ି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ତମେ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁଠି ପଛକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଇଠି ପାଷାଣ ହୋଇ ରହିଯିବି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ମା ତାରିଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ତୁମ କାନକୁ ଶୁଭୁଥିବ। ସେଇ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ତମର ପଛରେ ଅଛି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 45 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଘଟଗାଁର ଶାଳବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ତାରିଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ। ଘୋଡ଼ାର ମନ୍ଥର ଗତି କାରଣରୁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲୁଛି, ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ତ ସେମିତିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର
ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼ା କରି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଛକୁ କାନେଇକି ରହିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ଯେତେ କାନେଇକି ରହିଲେ ବି ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ପଛ ଘୋଡ଼ା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁନାହିଁ, ସେମିତିରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପାଦ ହଲିବ କେମିତି, ନୂପୁର ବାଜିବ କେମିତି, ତ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭାବିଲେ, ମା ତାରିଣୀ ବୋଧେ ମୋ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ ତ? ଏମିତି କିଛି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଛି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ନୂପୁର ଆଉ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ରୂପକ ବେମାରୀ ମାଡ଼ି ବସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲ କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସହିତ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟିଛି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ପଛକୁ ଚାହିଁ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ତାରିଣୀ ସେଇଠି ପାଷାଣ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ସିଏ ବି ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବୋଧେ ଏହା ହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁର ସେଇ ଶାଳ ବଣରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମା ତାରିଣୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନପ୍ରିୟ ଠାକୁରାଣୀ। ସିଏ ଘୋଡ଼ା ରୂପକ ଯାନରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ନୂତନ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଜାନପ୍ରିୟ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଗାଡ଼ିର ଦଶାଦୋଷ କଟିବା ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳି କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଘଟଗାଁର ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଣତକାନିରେ ସର୍ବଦା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର କଥାମୃତ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।